अच्छा दीनी तलीम वाला जो मुबलक बनेगा जी तकरीर करेगा। अच्छा तकरीर करदे 50 साल की उम्र में जाए तो जाके फिर मचोर होता है जो मुबलक बन सकता है। जी 50 साल की उम्र हो जाए ना जी यानी कि ये नहीं कि पढ़ते तो पढ़ते सारे मुबलक बन गया जी जो तकरीर कर लेना वक्री गल है पर मचोर हो गए तो मुबलक फिर होया जाए। हाँ 50 थोड़ा साल ध्यान उधर आहो 50 साल लग जाते हैं। जी फिर जनाब वाला तुम होवे कि जोड़ा मुसन्नफ बनता है ना किताब लिखता है इदों भी ज़्यादा उत्ते कोई जा उम्र जाए ना जी तो फिर वो इस काबिल होंदा है कोई जी ठीक है नहीं। हज़रत नबी पाक ने आखिरी जोड़ा वो खुतबा दिता है जी वो दिता दासी जी जी असी जी नूं किन्ना पिया पिंडा 70 साल 70 साल तो बाद वो पैदा होंदा पिया पैदा हो के फिर वो 20-25 साल जनाब 70 तो 20-25 किन्ने हो जी 95 हो गए हाँ वो तलीम हासल करता पाया तलीम हासल तो करन तो बाद वो जो मचोर होंदा 50 साल की उम्र तक जाते हैं 25 साल होर पाओ 95 तो 25 120 हाँ मसलमान बनते हैं। हाँ अच्छा फिर वो ये घर बैठा तो किताब नहीं लिखता किताब लिखदियां भी आखिर को 10 साल लगते हैं टाइम ला टाइम लगता हो सकता 20 साल भी लग जाएंगे जी फिर वो भी 20 साल में पाओ जी किन्ने हो गए जी सवा साल तो भी उत्ते टुट जाना तो हो जाएगा हैं। अच्छा वो जड़ा हजूर तो 150 साल बाद च पिया होंदा है जी हजूर तो बाद 150 साल पिया होंदा है जी वो किस हद तक सच लिखे हजरत इमाम हनीफा जी सब तो मोतबे तो ही गिनते हो ना इमामा को जी हजरत इमाम हनीफा जड़े ने वो हजरत इमाम जाफर सादिक दी ना शगिर्दी की जी जी इमाम जाफर सादिक इस तरह इमाम जाफर सादिक जड़े ने जी वो हुसैन अलैहिस्सलाम की चौथी पीढ़ी जी वो चौथी पीढ़ी थी। जी अच्छा हूँ उन्होंने जनाब अगों शगिर्द हो के फिर उत्थे इलम हासल करके जवान हो के जी वो किन्ना कि चौथी पीढ़ी तो बाद भी एक नस्ल तो फिर खत्म हो गई। जी 5 जनरेशनां तो बाद की बंदा सच लिखे। अच्छा इन्हें अपने अपने क्यासराइयां पेश की लिखियां सब कुछ किया फिर भी मुसलमानों लिए तो फायदा है। नहीं लिखण ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਨ ਇਹਦੀ ਸੋਚ अच्छा फिर जो इन्हों का आपो जो इख्तलाफात होए ना सारे ਜੀ इमाम मालिक दे इमाम शाफी दे अबू हनीफा दे ਜੀ तिरमिज़ी माजा वगैरह है जी जो इख्तलाफात आए ना मुख्तलिफ अपनी रवायत आईयां ने ਜੀ एक दूजे टकरान लग गई ਜੀ फिर इन्हें बह के सलाह करके बामी मशवरे नाल ਜੀ ते इस नतीजे ने पहुंचे कि अपने इख्तलाफात खत्म करो ਜੀ वो सियासता जरा तो इन्हें कट्ठियां वो मुतफिकात और तो लाए अमल तैयार किया कि ये टकराना बंद कर दो ਜੀ इस चीज़ ने कौम जी कट्ठी रह जाए वो चीज़ बिचों वो असफ कर दी गई ਜੀ जी टकराती सी आपस किसी ना किसी बहाने नाल ना ये एक दी किताब तो दूसरी हदीस जी मिल जाती इशारा जरा कि वो तब्दीली हो जाती है ਜੀ लफज तब्दीली हो जाते हैं जिहदा फिर वो उलमा बह के ये कढ़ते हैं कि चलो जी ये तो गल ठीक है लेकिन इशारा उन्होंने भी ये हुई ਜੀ उलमा फिर आलम जो योग स्टेजां दे खड़ोने वाले जी। वो इंज करते नहीं उन्हें भी इसे ही मतलब वो लैन में तो ਜੀ गल उन्होंने भी ये हुई ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਦੀਨ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੂੰ
ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬੈ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਬੰਦੀ ਬਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਵਿਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਚਕਰਾਲ ਵੀ ਮਛਰਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੜੀਏ ਚਾਹ ਪੁੜੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਗੋਲ ਛਾਈਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਲਮ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੋਏ ਪਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਐਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੋ ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 650 ਸਾਲ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪਾਨੀਆ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ 150 ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 800 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਤਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਗ ਫੁੱਟ ਸੁੱਟੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਨੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ